constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realize that our people have it to learn it. Democracy in India is only a top dressing on an Indian soil, which is a essential undemocratic. I unquote. Jai Hind everyone. I Neha Pawar And I Nirasha Kirme. On behalf of Competitive Exam Cell, we welcome you all. So as you all know, today we have gathered here to celebrate birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Phule. So, before starting the event, I request you all, please raise for the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. So I request to all, please be seated. So before proceeding further, I request Harshvardhan to initiate with us about CEC and today's event. Okay, so Jai Hind everyone. Okay. So initiating with the club, competitive exam cell, that CEC is the student driven club of JSPM RSUE. The main motive of this club is to nurture and upgrade the skills of individual, where the aspirants come from, like-minded people comes together. We have daily learning sessions, we have debates, we have discussions, we have lecture sessions, which inculcates the officer-like qualities in each and everyone. Officer-like qualities may include determination, dedication towards everything. Now initiating with you the event Pioneers of Revolution. So I quote, the cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. I unquote. Regarding the Pioneers of Revolution, I would like to say that this event is for to make you aware about the contribution of these great visionaries in the field of education, social upliftment and the economics. The main aim of this event is to make you sure that the leaders are beyond what we know about them. They are the visionaries, they are the main leaders who builded the nation with their visions. So not taking much of your time, we will move further. So for next proceedings, I will like to call Neha and Nirasha. Thank you, Harshvardhan. So moving further with the event, Pioneers of Revolution in commemoration of two visionaries, Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Phule. Now I request Harshvardhan Kajre to tell about life of Mahatma Phule. Jai Hind everyone. Jai Hind. My name is Harshvardhan. I am here for chronology of life of Mahatma Phule. In 11th April 1872, in 27, Mahatma Phule is born in Satara district. Then his primary education in Marathi in Pantoji school. In between 1834 to 1838, then after Mahatma Phule married to Savitribai Phule, the daughter of Kanoji Nevase. At the age of 14, Mahatma Phule is married. Then his secondary education between 1841 to 1847, he complete his secondary education in English. Then after in 1848, he study on Thomas Paine's book. Book name is Rights of Men. He study whole book in 1847. Then after
one incident in 1848, he go to his friends married, and he humiliate their two peoples. We are of upper caste, you are lower caste. That's he incident. That incident impact on his life. Then after he start in 1848 girls school for Shudras and Atishudras. Then in 1849 he left his home with his wife because of he oath taken to educate the Shudras. Then his 1851 he start school for girls in Pune. Then one incident was in 16 November 1852 was Major Candy felicited Jyotiba Phule for his contribution in field of education. Then after Jyotiba Phule start teaching part time, also full time. He contribute to society in with himself, and then he has also helped to remarried to widow in 1860. Then he took retirement for management board of school in 1868. The one incident was happened to in 1866. His father was Govindrao. He's passed away. Then after 1 June 1973, he wrote a Pawada on Chhatrapati Shivaji Maharaj. Then after he is founding the Satya Shodhak Samaj in September 1872. Then after he report to Pune branch for Satya Shodhak Samaj in 1977. Then he presentation on Inter Education Commission in 19 October in 1882. Then he was a famous writer. He wrote a book was Shetkarancha Asud. That was a famous book. And also Ishara, then also Gulamgiri. They write much of books. Then he felicited by public the honor of Mahatma. Then in 1888, then in after of 88, he felicited honor of Mahatma. Then we call him Mahatma Jyotirao Phule. And in 1980, in 28 November 1890, the great leader of Mahatma Phule is passed away. Then thank you. Thank you, Harshavardhan. It was great explanation about his life. Now I call Harshvardhan Gaikwad to give more insight about Ambedkar life major event. Okay, Jai Hind everyone. Okay. So starting with the Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay. So this great leader was born on 14th of April 1891 in the district of Mahu, Madhya Pradesh. We will see insights about his life, his contributions, his major events. So let's take it forward. So starting with Dr. B.R. Ambedkar. He did his primary education from Satara, the Pratap Singh High School, and his secondary education from the Bombay Elphinstone College, and he did matriculation there only.
For higher secondary education, he moved towards the London and he had 3 PhDs basically, 2 PhDs in economics and 1 PhD in literature. Now we can imagine that taking 1 PhD is also a struggle and a challenge for us, and this man has got 3 PhDs, and his topic of PhD thesis was the Indian rupee, and he has 1 PhD from the Columbia University, 1 PhD from the Bombay College for literature. So talking about his education is MA, PhD, LLD, DLit, bar at law. So it consists of the 32 degrees. So it's more than. So going ahead, we will directly see the event wise. When he came back to the India in 1927, he did a Mahartale Satyagraha. It was the first time that someone from the oppressed class society is coming forward and preserving the human rights. It was the revolution at that time. In 1931, he did the Kalaram Mandir Satyagraha, which was closed for the Dalits. That was again the second case where the social upliftment was done. Dr. Ambedkar has been attended all 3 roundtable conferences which were held in London. After the second roundtable conference, we have witnessed the historical Pune Pact, which was between Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi, in which the Dr. B.R. Ambedkar has been demanded a separate electoral for the oppressed class society for the Dalits. But it was a conflict between them, and then we got a result about reserving the seats. It was the historical Pune Pact which was held between the Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in Yerwada Jail, Pune. So talking about the many much more events about this, we will move forward. Okay, so when he came to the India, he has been appointed as the assistant professor for the political economy in Sydenham College of Mumbai. Also, he was principal for 2 to 3 years in Bombay Law College. Dr. B.R. Ambedkar has written so many books which consist of the thoughts on Pakistan, the annihilation of Caste, revolution, anti-revolution, what we can say, the problem of rupee, Buddha and his Dhamma. And when you look at this all kind of literature of Dr. B.R. Ambedkar, we find the insights of that, how this man was visionary. After the Pune Pact, the main event was the 1936, where he founded the. So I will take one slide back just to make you aware. Okay. He founded the All Scheduled Federation Society, and he was the member of the Bombay Legislature Electoral, which was used to be held by the British government that time, and he was the law minister. He was the Minister for Labour in that government of. So moving forward, in 1936, he founded the Indian Labour Party. We know that he has did commendable work for the labours out there. He reduced the working hours from 12 to 8 for the labours, and we also know that there is a term Bharpagari Raza. It means that a woman who is pregnant can have the payment, full payment, then also if she is having on leave. So that's the contribution of Dr. B.R. Ambedkar about the labor federations. Moving forward, Dr. B.R. Ambedkar initiated with the 2 colleges in Maharashtra. One is Milind College, another one is Siddharth College. The main vision of this man was just to inculcate the education in the uproots of this society. He knows that the education only the thing which can bring the revolution. The famous thought, he said that, I quote, he educate, agitate, I organize. That's I unquote. So that was the main vision of this great man. In 1947, he was been the first Justice and Law Minister in the cabinet of Nehru for independent India. So next, going forward, I can say that when Dr. B.R. Ambedkar was the law minister, there were the conflicts in the government, there was the conflicts in the parliament, which leads to make him resign from his post. We will get to know about these all kind of things in upcoming blueprints, where speakers from our club will going to present all these kind of things. Going ahead, he was been appointed as the drafting committee head of the Indian Constitution, in which making up Constitution took 2 years, 11 months and approximately 18 days, which is almost 3 years of time. There were 7 members in the making of Indian Constitution, but we know that
father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, because of his commendable work in this field. In 1956, he embraced Buddhism, and this great leader left the world on 6th of December 1956, and this man has got the posthumously Bharat Ratna in 1990. So I salute this great leader who gave me the chance to stand and deliver this kind of lecture at this kind of insights on him. It's my pleasure to be part of this event. So thank you, Dr. B.R. Ambedkar, from this stage. It was nice explanation, Harshvardhan. Now I call Vishnu and Gaurav to keep their views on social reformation and women empowerment by Mahatma Phule. जय हिंद एव्हरीवन. तर आज आपण थोर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त जमलो आहोत. तर महात्मा फुले यांनी प्रथम भिडेवाडा पुणे येथे 1848 साली पहिली मुलींच्या शिक्षणासाठी पहिली शाळा सुरू केली. तर सामाजिक बदलासाठी शिक्षण हे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांनी प्रथम सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण देत समाज सुधारणेची सुरुवात स्वतःपासून केली. तर त्यांनी समाज हा घडवता येतो हे त्यांनी दाखवून दिलं. सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण देत त्यांनी समाज हा घडवला. आणि शेवटी एवढं सांगू इच्छितो, विद्येविना नीती गेली, विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तेविना शुद्ध कसले, आणि इतके अनर्थ एका विद्येनं. Jai Hind everyone. So I can't tell the contribution of Mahatma Jyotiba Phule in a few minutes, but I will tell some points of their contribution. So first I will tell about the social reforms. In 1873, the Phule founded a reform society called Satyashodhak Samaj, Society of Truth Seekers. So to promote social equality, unity, and uplift the Sudras and the other lower caste people, and resolve the socio-economic inequality caused by the caste system. The society also emphasized the importance of education and encouraged the people to conduct wedding without Brahmin priest. Phule made clear that anyone was welcome to join Satyashodhak Samaj regardless of social class. One of Phule's primary intention was to unite people who had shared the experience of oppression within the Brahmin dominated caste system. Satyashodhak Samaj predominantly consisted of the people from non-Brahmin caste, but members did include Brahmins as well as the people from various religion traditions. Phule also opened his personal water well for all people to us, which symbolized his welcoming attitude, and he invited people from all social classes into his home. So to publish his ideas, Phule wrote books, essays, poems and plays. His best known work is the book Gulamgiri, Slavery. So Gulamgiri, read this book. This is the best book written by the Mahatma Phule. Okay, so published in 1873. An attack on India's caste system. It compressed the position of members of the lower caste to that enslaved people in the India. Okay, so now talking about the contribution in the woman education. So the Mahatma Phule was the first Indian citizen to advocate the India that primary education should be the compulsory and free for the woman. Mahatma Phule's feminist thought has evolved out of the intuitive understanding, respect for the dignity of all human beings, and belief in their equality. Mahatma Phule had seen the conditioned woman by linking them the shackles of caste and varna. The Brahmin Praticharya deprived the woman of all rights and the warmth for her sexual luxuries, making her completely powerless and dependent on the Praticharya. The Mahatma Phule opposed the Brahmanical Praticharya monopoly, which gave women status of mere slaves in dominion of men by creating biggest obstacle in male-female relationship. When they opposed the practice of sati, they attacked its foundation. Okay, so Mahatma Phule supported women not only at the level of thought but also arranged the Western education for them. So
now we thought that there is a difficulty in taking education in abroad, but at that time it was the time that Mahatma Phule arranged the education for the women in abroad as well. So he established the institution like Pune Female Native Schools and the Society for the Promoting Education for Mahar. When a man, Mahatma Phule said that when a man gets educated, only one man learns, but a woman gets educated, the entire generation learns. Okay. So as a Gaurav said in Marathi, Jyotirao says in introduction the book of Satyashodh Setkarecha Asrut, without education wisdom was lost, without wisdom moral were lost, without morals development was lost, without development wealth was lost, and without wealth the Sudras were ruined. Thank you. Thank you Vishnu and Gaurav. The explanation was very up to the mark. Next, we have Rohit who will be sharing insights on Gulamgiri. आज का मेरा विषय है गुलामगिरी। इस किताब का सारांश बताना। इस किताब के लेखक है महात्मा ज्योतिबा फुले। हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता, ये वाक्य गुलामगिरी का है। उसी गुलामगिरी का जिसकी भूमिका की शुरुआत महात्मा फुले जी ने की। द डे दैट रिड्यूस अ मैन टू स्लेवरी टेक्स हिम फ्रॉम द हाफ ऑफ इट्स वर्च्यू, जिसका अर्थ यह होगा कि जो एक आदमी कम करके गुलाम बना देता है वह उसके गुणों का आधा हिस्सा छीन लेता है। अमेरिका और अफ्रीका के गुलामों का संघर्ष याद करते हुए गुलामगिरी लिखने वाले महात्मा फुले ने अपनी यह पूरी किताब डेडिकेटेड टू द गुड पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। गुड पीपल मतलब वह लोग जिन्होंने निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त कराने का उदारता, निष्पक्ष और आत्मत्याग का परिचय दिया है। लोगों की सराहना कार्य का अनुकरण करके अपने शूद्र लोअर कास्ट लोगों को अपर कास्ट से मुक्त कराने में अपना सहयोग करें। इस कोटेशन को साथ यह किताब अमेरिका संघर्ष करने वाले उन अच्छे लोगों को समर्पित करते हुए महात्मा फुले जी ने लिखी है। इस किताब का पर्पस है कि क्यों लिखते हैं यह किताब। उनका कहना है कि मनुष्य को आज़ादी होनी चाहिए, मन के भावों की, मन के विचारों की। गुलामगिरी 1872 के आसपास का वो दौर जब मध्य में पश्चिम इलाके में क्रांति का बिशुल बज रहा था। वह क्रांति जो डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में पारिवारिक समाज नीति, पारिवारिक सुधार से आगे बढ़कर के असल मायने में जो भारतीय पुनर्जन्म का समाज सुधारा था, उसकी अगुवाई करने वाले शख्स थे ज्योतिबा फुले। बुद्ध और कबीर के बाद ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानकर अपना महत्वपूर्ण किताब शूद्र कौन थे उसे समर्पित किया डॉक्टर अंबेडकर ने। वह पूरे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है गुलामगिरी। इस पूरी किताब की भूमिका में ज्योतिबा फुले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि किताब उन्होंने क्यों लिखी। जब से देश में अपर कास्ट की सत्ता कायम हुई तब से लगातार शूद्र अतिशूद्र समाज के लोगों के जुल्म और शोषण के शिकार होते रहे। यह लोग हर तरह से यातनाएं झेल रहे हैं। इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके आगे लोग अपने को पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त कर सकते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इस विचार के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। थैंक यू। Now I call Karan to explain summary of शेतकऱ्यांचा असूड. Jai Hind everyone. So I am Karan and I am going to give summary on शेतकऱ्यांचा असूड. So first of all, can you tell me माणसांच्या मूलभूत गरजी काय असतात? अजून कोणी सांगू शकते का? बरोबर. तर अन्न वस्त्र निवारा सोडून शिक्षण हे माणसाची मूलभूत गरज आहे हे सांगणारे म्हणजेच महात्मा ज्योतिबा फुले होते. तर पूर्वीच्या काळी कसं असायचं, आपली जी कास्ट सिस्टम होती ती 4 भागामध्ये डिवाईड होती. पहिली जी होती ते ब्राह्मिन्स म्हणजेच अप्पर कास्ट, त्याच्यानंतर होती क्षत्रिय, त्याच्यानंतर होते वैश्य आणि सगळ्यात खाली येत होते शूद्र आणि अतिशूद्र. तर मग हे पुस्तक लिहिण्याची गरज नेमकी काय पडली, तर महात्मा फुले यांनी सांगितलेलं आहे की शूद्रांच्या बचावासाठी यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. तर शूद्र म्हणजे त्या काळचे कोण होते, तर बहुजन समाज ज्यांच्यावर खूप अत्याचार होत होते त्या काळी. तर हे पुस्तक लिहिलं गेलेलं आहे 18 जुलै 1883
म्हणजे आजपासून 140 वर्षापूर्वीचं पुस्तक आहे. तर त्या काळी काय होतं की ब्राह्मणांचं खूप जास्त डॉमिनन्स होतं सोसायटीमध्ये. तर पुस्तक छापायची पण कोणाची सगळ्यांना भीती वाटत होती. तर मग ज्योतिबा फुलेंनी अनेक ठिकाणी जाऊन पुस्तक वाचून दाखवले आणि त्यांचे विचार प्रकट केले. मग शेवटी ते गेले बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्याकडे. तर यांनी त्यांचे पुस्तक छापून दिले आणि हेच महाराज होते ज्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना पण स्कॉलरशिप दिली होती बाहेर जाऊन शिकायला. तर मग त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्या 1885मध्ये काँग्रेसचं फॉर्मेशन झालं होतं. ऑल इंडिया नॅशनल काँग्रेसचं फॉर्मेशन झालं होतं. पण काँग्रेसमध्ये काय होतं की सगळे वरच्या कास्टचे लोकच त्यांना दिसत होते. त्यांना कोणीच बहुजन समाजामधलं दिसत नव्हतं की जे त्यांची सुधारणा करू शकते. मग त्यांचं म्हणणं होतं की आम्हाला पण त्याच्यात संधी द्यावी. आणि आणि त्या काळची शेतकऱ्यांची जिंदगी म्हणजे पशुपेक्षाही वाईट आहे असं त्यांनी त्या पुस्तकात नोंद केलेली आहे. तर हे पुस्तक जे आहे ते 5 प्रकरणांमध्ये डिवायडेड आहे. तर पहिलं प्रकरण म्हणजेच बडभिक्षकांमुळे होणारी धार्मिक लूट. म्हणजे त्यांनी याच्यात सांगितलेलं आहे की कसे वेगळ्या म्हणजे जसे की अमावस्या असते, पौर्णिमा असते, या प्रकारे कसे ते वेगळे सण 12 महिन्यात 12 सण घेऊन कसे बहुजन समाजाला लुटले जाते. तर याच्यात त्यांनी एका मेन गोष्टीचं वर्णन जे केलेलं आहे ते म्हणजे तीर्थयात्रा. कसे बहुजन समाज हे तीर्थयात्रेला जातात आणि तिथून आल्यावर कसं त्यांची लूटमार होते हे त्यांनी त्याच्यात एक संक्षेप रूपामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्यांनी हे पण म्हटलेलं आहे की कसा एक भटभिक्षुकांमधला एक माणूससुद्धा काहीतरी 2-4 मंत्र शिकून कसा तो बहुजन समाजाला लुटत होता त्यावेळी, हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. दुसरं प्रकरण म्हणजे गोरे अधिकारी कसे ऐशोआरामात कसे जगतात आणि कशी त्यांनी फूट पाडलेली आहे आपल्या शेतकऱ्यांमध्येच. त्यांनी काय केलं होतं की वेगळ्या प्रकारच्या बंदी आणलेल्या होत्या. तर त्यातल्या 2 बंदी अशा आहे की जंगल बंदी आहे की आपले जे शेतकरी आहे ते जंगलात पण जाऊ शकत नाही. आणि एक सिंधू बंदी आहे. ती म्हणजे अशी होती की जे शेतकरी आहे ते आपली जी भारताची बॉर्डर्स आहे ते ओलांडून तिकडे जाऊ शकत नाही, कुठे परदेशात जाऊ शकत नाही. तर यामुळे काय झालं की जी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती होती तिथं खालीच राहिली आणि ते प्रगती पण करू शकले नाही. तर त्यांनी याच्यावर पण खूप जोर टाकलेला आहे. तिसरी म्हणजे तिसऱ्या प्रकरणात त्यांनी एक सांगितलेलं आहे की मूळ निवासी जो होता आपल्या भारताचा त्याचं निर्माण कसं झालं. आणि आपल्या भारताचा मूळ निवासी म्हणजेच शेतकरी आहे. तो ना ब्राह्मण ना वैश्य ना शूद्र असं कोणीच नाही, तो फक्त एक शेतकरी माणूस आहे. आणि त्यांनी अशी पण एक ओळ लिहिलेली आहे की इंग्रजांच्या गुलाबी लिहिण्यावर विश्वास ठेवू नये. म्हणजे आजच्या काळात आपण पाहू शकतो की आपल्याला कशी मीडिया कसं खोटं दाखवते, सेम तसंच पूर्वी काळी पण होतं तसं. इंग्रज पण तसंच वरचे दाखवत होते आणि जी अंदरची ग्राउंड रिॲलिटी आहे ती कोणालाच माहीत नव्हती. म्हणून त्यांनी सगळं वर्णन केलेलं आहे की ती सिस्टम कशी चालते नेमकी. आणि चौथ्या प्रकरणात त्यांनी दिलेलं आहे कसा त्यांनी एक शेतकऱ्यांचं पूर्ण वर्णन केलेलं आहे की कसं एका शेतकऱ्याचं घर असतं, कसं त्याच्या घरातला डबा असतो, कसं त्याच्या म्हणजे त्याच्या केसापासून तर त्याच्या पायाच्या बोटापर्यंत एका शेतकऱ्याचे वर्णन केलेले आहे. आणि त्याच्या जीवनाची सुद्धा अशी चौथ्या प्रकरणामध्ये त्यांनी वर्णन केलेले आहे. आणि 5व्या प्रकरणामध्ये हे सगळं सांगून झाल्यानंतर त्यांनी सोल्युशन दिलेले आहेत की कसं आपण शेतकऱ्यांची जिंदगी सुधारू शकतो. तर पहिलं म्हणजे असं सांगितलेलं गेलेलं आहे की शेतकऱ्यांना बहुजन समाजाला जी आहे ती फर्स्ट क्लासवर पोझिशन भेटलीच पाहिजे. कारण की त्या काळी काय होतं की फक्त जे ब्राह्मिन्स आणि अप्पर कास्ट होते तेच वरती राहत होते आणि त्यांचे सगळे नियम वगैरे चालत होते. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की जोपर्यंत तिथे बहुजन समाजाचं कोणी जाणार नाही तोपर्यंत प्रगती होणे नाही कधीच. दुसरं असं होतं की युरोपियन जे देश आहे त्यांचं तंत्रज्ञान हे शेतीत वापरायला हवं भारतात आणून. कारण की त्यांची शेती त्यावेळी पण खूप पुढे होती आणि आपण खूप मागे राहिलेलो होतो. तिसरं आहे की त्यांनी असं म्हटलं होतं की वेगळ्या कॉम्पिटिशन ठरवले गेले पाहिजे. कारण की जिथे कॉम्पिटिशन असते तिथे डेव्हलपमेंट होते. म्हणून त्यांनी असं म्हटलं होतं की कृषीमध्ये पण कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केलं पाहिजे. त्या कारणाने सुद्धा डेव्हलपमेंट होईल. आणि सगळ्यात शेवटचं म्हणजे आता पण आपण बघू शकतो की कृषी प्रदर्शन होतात अनेका ठिकाणी. तर हे त्यांनी 140 वर्षापूर्वीच सांगितलेलं होतं की वेगवेगळ्या ठिकाणी कृषी प्रदर्शन घ्यावे. यानेकरून शेतकऱ्यांना पण एक चान्स भेटेल की ते म्हणजे आउटसोर्स होतील आणि वेगळे इक्विपमेंट्स वापरू शकतात त्यांच्या शेतकरीमध्ये. थँक्यू. Okay. Now I call Deep to give information about education qualification of Dr. B.R. Ambedkar. So जय हिंद एव्हरीवन. सो मी आज तुम्हाला एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बाबासाहेब सांगणार आहे. सो
जेव्हा बाबासाहेबांचा जन्म महूमध्ये झाला होता त्यानंतर ते सातारला आले, त्यांची सगळी फॅमिली सातारमध्ये आली होती. तेव्हा त्यांनी त्यांचं एलिमेंटरी एज्युकेशन म्हणजे प्राथमिक शिक्षण त्यांनी सातारमध्ये प्रतापराव हायस्कूलमध्ये कंप्लीट केलं होतं 1902पर्यंत. 1902 नंतर त्यांची पूर्ण फॅमिली नंतर बॉम्बेला शिफ्ट झाली होती. तेव्हा त्यांनी 1907मध्ये त्यांनी 10th कंप्लीट केलं होतं, म्हणजे मॅट्रिक्युलेशन कंप्लीट केलं होतं एल्फिन्स्टन्स हायस्कूल, जे की ज्यामध्ये त्यांनी जे अंडर बॉम्बे युनिव्हर्सिटी येत होतं आणि त्याच्यात त्यांनी पर्शियन लँग्वेज हा त्यांचा एक 3rd लँग्वेज होती त्यांची. त्यानंतर इंटर कॉलेज म्हणजे 11th and 12th त्यांनी सेम हायस्कूलमधून कंप्लीट केली होती. अगेन पर्शियन अँड इंग्लिश वॉज 2nd and 3rd लँग्वेज. आफ्टर दॅट 1913मध्ये त्यांनी BA कंप्लीट केलं होतं एल्फिन्स्टन कॉलेज बॉम्बेमधून, जे की अंडर युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे येतं आणि त्याचे सब्जेक्ट होते इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स. आफ्टर दॅट 1915मध्ये त्यांनी मास्टर ऑफ आर्ट्स म्हणजे MA कंप्लीट केलं होतं मेजरिंग इन इकॉनॉमिक्स विथ सोशलॉजी, हिस्ट्री, अँथ्रोपोलॉजी अँड पॉलिटिक्स. आफ्टर दॅट जेव्हा त्यांना स्कॉलरशिप भेटली होती ते कोलंबिया युनिव्हर्सिटीला गेले होते. तेव्हा त्यांनी तिथे PhD कंप्लीट केली होती आणि PhDचं थेसिस होतं प्रोव्हिजनल डिसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पेरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया. आफ्टर दॅट ग्रेज इन लंडन ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी बॅरिस्टर ॲट लॉ कंप्लीट केलं होतं 1920मध्ये. त्यानंतर त्यांनी ते कंप्लीट केल्यानंतर त्यांनी जर्मनीमध्ये इकॉनॉमिक्सचा त्यांनी 2 वर्ष अभ्यास केला होता, थोडा काळ जर्मनीमध्ये त्यांनी स्पेंड केला होता. आफ्टर दॅट अगेन लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांनी DSc ही डिग्री भेटली होती त्यांना 1923मध्ये. तेव्हा त्यांचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट होतं द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी अँड इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन, आणि ते त्यांच्या PhDसाठी इकॉनॉमिक्सच्या PhDसाठी युनिव्हर्सिटीकडून ॲक्सेप्ट केलं गेलं होतं. आफ्टर दॅट कोलंबिया युनिव्हर्सिटीने त्यांना अगेन LLD ही डिग्री देण्यात आली होती फॉर हिज अचिव्हमेंट्स अँड लिडरशिप अँड कॉन्ट्रीब्युशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर दॅट ओस्मानिया युनिव्हर्सिटी हैदराबादने त्यांना 1953मध्ये डिलीट ही डिग्री दिली होती फॉर हिज अचिव्हमेंट्स, लिडरशिप अँड contribution in Indian Constitution. Thank you. Now I call Nirasha to explain round table conference. जय हिंद एवरीवन. तो मेरा टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों शुरू हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों शुरू किया था? तो जो साइमन कमीशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्कस करना चाहती थी. मतलब लास्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे और उसमें प्रोविज़न दिया गया था कि एक कमीशन निकाला जाएगा 10 साल के बाद, मतलब 1929 में, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिकमेंड किया जाएगा. पर साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया था और सर जॉन साइमन ने 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी थी. तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और भारत की सरकार कैसी होगी, केंद्र और राज्य में कैसी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये पूरा डिस्कशन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस बुलाने की सोची. तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसराय, इंडिया के वाइसराय लॉर्ड इरविन को ये सजेस्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट होने चाहिए. तो उन्होंने ये सजेशन एक्सेप्ट किया और 1930 to 1932 लंदन में 3 कॉन्फ्रेंस बुलाई गई. तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई गई नवंबर 1930 टू जनवरी 1931 तक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस चली और उसके चेयरमैन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड थे और उसमें पार्टिसिपेशन था 16 डेलीगेट्स फ्रॉम द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, 60 डेलीगेट्स फ्रॉम द ब्रिटिश डिफरेंट पार्टीज,
58 delegates from the different Indian political parties and हिंदू महासभा के लीडर्स, सिख कम्युनिटी के लीडर्स, ये सभी प्रेजेंट थे। पर उस समय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर देने से मना कर दिया था। तो इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट किया था। तो वो बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश के लॉज को और इंस्टीट्यूशंस को, इसलिए वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाए। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दी अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, पर ये डिस्कशन नहीं हो पाया और इंडियन लिबरल पार्टी के लीडर ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया प्रपोज किया था। तो सभी नेता ने ये एग्री किया था उस पर। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अर्थमेटिक गोल डोमिनियन स्टेटस होगा, ये सभी लीडर्स ने माने थे। तो पर उस समय कांग्रेस पार्टी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी में प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए सभी लीडर्स को, अपोजिशन लीडर्स को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ऐसा लग रहा था कि हमारे जो भी डिस्कशन होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन पैक्ट साइन किया 5 मार्च 1931 में। तब कांग्रेस पार्टी राज़ी हो गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी को बनाया। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1931 में और उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ही डेलीगेट्स प्रेजेंट थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें मेन टॉपिक डिस्कशन हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, ये सभी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। तभी डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में टकराव हुआ और वो डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, पर गांधी जी बोल रहे थे कि अगर हम डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तो वो हम हिंदू समाज से उन्हें अलग कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने वो सख्त खिलाफ थे। और सब लीडर्स ऐसे मान रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, पर किसी को ये नहीं पता था कि कैसे सीट्स का डिवीज़न होगा और किसको कितनी सीट्स मिलेगी। इसीलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932 में हुई। इसमें चेयरमैन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड और वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड विलिंगटन। तो इसमें जो डेलीगेट्स प्रेजेंट थे बहुत कम थे। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 90 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, सेकंड में 155 और थर्ड में सिर्फ 46 डेलीगेट प्रेजेंट थे। बिकॉज जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस का सेकंड फेज शुरू कर दिया था, तो लॉर्ड विलिंगटन ने उसको क्रश कर दिया और गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया और उनको इनवाइट भी नहीं किया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, दीवान एंड प्रिंसेस थे और इसके अलावा डिफरेंट सेक्शंस और सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल डिप्रेस्ड क्लासेस को डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रेजेंट कर रहे थे। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 फैक्ट फाइंड कमिटीज़ इंडिया में भेजी गई थी। तो उस पे 3 फैक्ट फाइंड कमिटीज़ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ।
तो इन्हीं सब तीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया। उस पर डिबेट और डिस्कशन होने के बाद जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 लाया गया। थैंक यू। Done. Now I call Janvi to tell about promoting equality and equal opportunity. So, Jai Hind everyone. Today I will speak on the topic promoting equality and equal opportunities. So first let's try to understand the meaning of equality. So equality of opportunity means to give equal chance to every individual for the development of his capacity. No one should be stopped from going up the ladder except he, her or himself lacks the ability to go up. There should not be any discrimination between one individual and another, like the state must not discriminate between the citizens on the basis of religion, race, caste, etc. Everyone must be equal before the law. There must be no discrimination on the basis of religion and caste. Untouchability should be completely eradicated, and everyone must have equality in respect of fundamental rights, rights to contest elections, etc. And every religion must be treated as the equal. From the religious point of view, every citizen must have the right to practice and propose his own religion. Now, we will see the under which act which equality comes. So, the equality before law, this comes under the Article 14. Before equality before law or equal protection of the law that is guaranteed to all. Article 14 declares that the state shall not deny to any person's equality. No discrimination. Article 15 prohibits discrimination on certain grounds. Discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste or place of birth is forbidden. This article also provides equal right to make use of public places. Equality of opportunity. Article 16 guarantees equality of opportunity in matters of public employment, and Article 29 lays down that no citizen shall be denied admission into any educational institutions. And according to Article 17, untouchability is abolished and its practice is prohibited. Thank you. We deeply appreciate Janvi for their commitment to promoting equal opportunity for all. Now let's explore Dr. B.R. Ambedkar economic views and contribution. So for that, I call you. Jai Hind everyone. I, Vinay Sutar, member and representative of Competitive Exam Cell. So I would like to express first of all the economic views and contribution of Mahatma Phule. The first, Mahatma Phule was a reformist who had sacrificed all his life for the economical, social, cultural and the educational and economical development before independence. As per his thoughts, economical growth of India could be determined only by farmers and agricultural development. For increasing our economy, Mahatma Phule advised many remedies like formation of irrigation system, the promotion of animal husbandry. Mahatma Phule gave the most powerful contribution in Indian economy. Now, second, Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was popularly known as social reformer, and most importantly, he was known as the father of Indian Constitution. Dr. Babasaheb Ambedkar has a doctorate degree in economics from America's Columbia University. Dr. Babasaheb Ambedkar expressed his idea in 1952 general election for the Scheduled Caste Federation. In Columbia University, the evolution of provisional finance and in British India, Ambedkar analyzed the colonial financial system and center-state problems relations. He explained the problem with centralization of government finance and the unproductive expenditure by the government. This idea of public expenditure is known as the Ambedkar's canon of public expenditure. Dr. Babasaheb Ambedkar gave the one statement regarding the agricultural economy and its development that low productivity of agriculture in India was mainly due to the small size of land handling. He said that the bigger land holding would be sufficient in production and achievements in the economical in large scale.
थँक्यू. Thank you, Vinay. Now I call Neha and Tejas to explain contribution of Dr. B.R. Ambedkar for making RBI. जय हिंद एव्हरीवन. तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेसाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचं कसं योगदान होतं हे मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. तर 1923मध्ये आंबेडकर 23 वर्षाचे असताना त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांची पहिली डिग्री मिळवण्यासाठी त्यांनी एक प्रबंध लिहिला, तो म्हणजे द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी. द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा ग्रंथ त्यांनी संपादन केला व हा ग्रंथाचं खूप मोठं योगदान होतं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेमध्ये. तर याच्या मागे खूप मोठा इतिहास आहे. त्याची सुरुवात होते 1773मध्ये, जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतामध्ये प्रवेश केला. त्यावेळेस ब्रिटिश आणि भारतीयांचं असं म्हणणं होतं की आपण एक चलन आणि इकॉनॉमिक स्टेबिलिटीसाठी आपण एक औपचारिक व केंद्रीय बँक अस्तित्वात आणली पाहिजे. ती सर्वांचं चलन आणि सर्व नियोजन त्यांच्या ताब्यामध्ये राहिलं अशासाठी 1806मध्ये पहिली बँक ऑफ बंगाल, जी की बंगाल आणि बिहार प्रांताची दोन्ही प्रांताचे चलन आणि सर्व नियोजन पाहत होती. त्यानंतर लगेच 1843मध्ये बँक ऑफ बॉम्बे आणि त्यानंतर लगेच बँक ऑफ मद्रास या पण बँकेची स्थापना झाली, ज्यांनी आपल्या आपल्या प्रांताचे चलन त्यांनी स्वतःच्या ताब्यामध्ये घेतले. नंतर 1857मध्ये ही ईस्ट इंडिया कंपनीची व कंपनी ज्या होत्या त्यांची जे आपल्या भारतावरती ते लीड करत होते भारताला, ते त्यांच्याकडून हातातून घेतले गेले आणि 1861मध्ये राणीच्या नावाखाली ब्रिटिशांनी भारताची देखरेख करणं चालू केली. 1861 नंतर मग त्यांनी ॲक्ट आणला. त्या ॲक्टमध्ये त्यांनी असं ठरवलं की सरकार आहे ते ह्या सर्व बँकांची चलन आणि इकॉनॉमिक्सची सर्व गोष्टी ती सरकार पाहिलं आणि हे सर्वांचं नियोजन सरकारच्या हाताखाली असेल. तर त्या पहिल्या 3 बँक होत्या त्यांना मिळून प्रेसिडेन्सी बँक असं म्हटलं जायचं. त्या प्रेसिडेन्सी बँक आणि इतर बँकांची पण सर्व नियोजन हे सरकारच्या हातामध्ये आलं. त्यानंतर मग द रॉयल कमिशन ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक्स हे कमिशन आपल्या भारतामध्ये आले भारताच्या इकॉनॉमिक्सवरती स्टडी करण्यासाठी. आणि अजून इकॉनॉमिक्स स्टेबल नव्हती झाली, चलन नेहमी वरती खालती होत राहत होतं. त्याच्यासाठी द रॉयल कमिशनची स्थापना झाली आणि त्यामध्ये जॉन केन्स हे त्या काळातले सुप्रसिद्ध इकॉनॉमिक्स होते. ते कॅम्ब्रिज विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक म्हणून ते काम करत होते. त्यावेळेस त्यांना तोड देणारं कोणीच असं नव्हतं की इकॉनॉमिक्सबद्दल ते असा कोणाचा स्टडी नव्हता. त्यांचं म्हणणं असं होतं की सुवर्ण विनिमय पद्धत ही भारतामध्ये आली पाहिजे आणि B.R. आंबेडकरांचं म्हणणं असं होतं की सुवर्ण प्रमाण पद्धत ही भारताने अपनावली पाहिजे. तर पुढील गोष्टी हे मी तेजसला सांगते. जय हिंद एव्हरीवन. तर 1925मध्ये हिल्टन यंग कमिशन भारतामध्ये आले. त्याचे नेतृत्व करत होते प्रोफेसर जॉन केम्स. तर त्यांना तुम्ही अर्थव्यवस्थेच्या याच्यात बाहुबली समजू शकता. त्यांच्या नॉलेजच्या तोडीस तोड कोणाचं नॉलेज नव्हतं. त्यांचं मत असं होतं की भारतीय चलन पद्धती हे सुवर्ण विनिमय पद्धतीनुसार व्हावी. त्याच्यामध्ये आपण असं करतो की देशातले जे पैसे राहतात त्यांची सांगड आपण देशातल्या सोन्यासोबत लावतो आणि सोन्याचे जे भाव आहे ते सरकार ठरवत राहतं, असं त्यांचं मत होतं. पण बाबासाहेबांचं याच्यावरती थोडं वेगळं मत होतं. ते म्हणाले की भारतातील अंतर्गत जे व्यापार आहे त्याच्यामुळे भारताची चलन सुरळीत नाही होणार आणि सुवर्ण विनिमय पद्धतीमध्ये भारतातल्या चलनाला स्थिरता नाही भेटणार. त्यासाठी त्यांनी जे पुस्तक लिहिलं होतं द प्रॉब्लेम ऑफ इंडियन रुपीज, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन, त्याच्यामध्ये ते लिहितात की सर्वप्रथम तर आपल्याला त्याचे चलनाचा जो पुरवठा आहे त्याच्यावरती नियंत्रण करावं लागेल आणि चलनावरती जे काही नियम ठरवायचे त्याचे जे अधिकार आहेत ते एका वेगळ्या सेपरेट एंटिटीला द्यावे लागतील, सरकारकडे नाही. तर त्याच्यासाठी हिल्टन कमिशनच्या शेवटचा जो अहवाल झाला 1926मध्ये त्याच्यामध्ये रिझर्व्ह बँकचं स्थापना करावी अशी मागणी केली गेली आणि त्या बँकेला सर्व अधिकार चलनावरचे देण्यात आले. आणि स्वातंत्र्यानंतर त्याचेच मग RBI असे बोलले, भारतीय रिझर्व्ह बँक. आणि त्याच्याच प्रकारे बाबासाहेबांच्या या सगळ्या RBIच्या स्थापनेत सर्वात मोठा भाग होता. Now I call Sumit to explain contribution in PWD and engineering point of view.
So Jai Hind everyone. Myself Sumit Mari. I have explained about his work in PWD, like various ministries, labor ministry and mining ministry and water resources ministry. So Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar is the social reformer, great social reformer, thinker, economist, jurist, and famous lawyer, writer. The chronology of the Dr. Babasaheb Ambedkar. The Ministry of the Labor Viceroy Executive Council in 22 July 1942 to 20 October 1946. So आता आपण पाहूत की 1936 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कारण जेव्हा इंडियन नॅशनल काँग्रेस त्यांना असं वाटत होतं की हा फक्त उद्योजकांचा श्रीमंत माणसाचा पक्ष आहे आणि म्हणून आपण हे पक्ष काढावा म्हणलं. नंतर 20 जुलै 1942 रोजी व्हायसरायच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य म्हणून ते सामील झाले आणि त्यामध्ये त्यांना कामगार खात्याची जबाबदारी दिली. त्याच्यासोबतच त्याला ऍडिशनल अजून पण चार्ज दिले होते, ते आपण पुढे पाहू. नंतर त्यावेळेला त्यांनी असं म्हणले की द टाइम इज चेंज्ड, द वर्कर इज द ह्युमन बिंग्स अँड दे गेट शूड द ह्युमन राईट्स. सो त्याने जेव्हा रोज खातं त्यांना भेटलं तेव्हा काम करताना त्याने खूप काही त्याने जे रोजगार आहे त्यांचं हे केले. त्याच्यामध्ये इन्शुरन्स, हेल्थ प्रोटेक्शन, हावर्स ऑफ द वर्क अँड राईट्स त्यांचे काय काय ते केले. नंतर त्याने लेबर मिनिस्ट्री असताना एक कामगार युनियन्स विधेयक म्हणून आणले. त्यामध्ये कामगार संघांना मान्यता देण्याबाबत उद्योजकावर सक्ती करणे. नंतर कामगार संघटना युनियन म्हणून मान्यता मिळावी. जर युनियनसाठी मान्यता मिळत नसेल तर त्या उद्योजकावर सक्ती आणणे, बंद म्हणजे काय ते त्याला कारवाई करणे अशी तरतूद केली. त्यानंतर जी कारखान्यामध्ये काम करणारे पुरुष आहेत त्यांना जेवढी वेतन भेटणार आहे तेवढीच वेतन स्त्री वर्करला पण भेटली पाहिजे अशी त्यांनी तरतूद केली. त्यानंतर फॅक्टरी ऍक्ट 1934 मध्ये काही बदल केले. त्याच्यामध्ये असे की कलम 9 नुसार जो कारखाना मालक आहे तो निरीक्षकाला माहिती देणे बंधनकारक नव्हते, पण त्या दृष्टीमुळे ते बंधनकारक झाले. नंतर स्वच्छतागृह नव्हते, त्या दृष्टीमुळे स्वच्छतागृह कंपल्सरी केले. आणि इमर्जन्सी एक्झिट तसं म्हणजे आग लागला वगैरे ते नियोजन फक्त कारखाना मालक ठरवते. नंतर त्या चेंजेसमुळे ते गव्हर्नमेंट ठरवू लागले. नंतर आपण हे पाहू की त्यांचं वर्क इन पॉवर मिनिस्टर ऊर्जा विकासमध्ये त्यांनी असं ऊर्जा मिनिस्ट्रीमध्ये असं त्याने पहिला सुरू कार्यपद्धती निश्चित केली की वीज ही सरकारची असली पाहिजे का प्रांतीय सरकारची असली पाहिजे. नंतर त्याने असं हे केले की वीज ही खाजगी असली पाहिजे का मालकीची असली पाहिजे सरकारच्या. त्यानंतर विजेचा आपण कसं स्वस्त प्रमाणात त्यांना वीज देऊ आणि जास्तीत जास्त बचत कसं करू आपण, त्यांचे मेन उद्दिष्ट होतं आणि त्याच्यावर खोल चिंतन करून त्याची कार्यपद्धती ठरवली. आणि त्याचबरोबर त्यांचे एक मेन हेतू होता की औद्योगिकरण झालं पाहिजे मोठ्या प्रमाणात आणि त्याला खूप विरोध केले होते तिथं, पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी ते पूर्ण केले. त्यानंतर आपण जल नियोजन या खात्याचे आपण काय केले ते बघू. जसं ओडिसा, बंगाल आणि बिहार मध्ये खूप पूर येत होता कारण ते असं सायकल टाईप सारखं चालत होतं दरवर्षी. मग त्यानंतर आणि त्याचा इफेक्ट खूप मोठ्या प्रमाणात होत होता, म्हणजे त्यांचे घर उद्ध्वस्त होते, त्यांची जीवन पद्धती सगळी विस्कळीत व्हायची. त्यानंतर 17 जुलै 1943 मध्ये दामोदर नदी, सध्या ती पश्चिम बंगालमध्ये आहे, त्यात एक मोठा पूर आला होता. त्या पुरामध्ये 20+ गावं पाण्याखाली गेली होती आणि घराची खूप नासधूस झाली होती. नंतर तिथल्या गव्हर्नर्सने रिपोर्ट मागवले. नंतर ती रिपोर्ट त्या गव्हर्नर्सने केंद्राकडे पाठवले. नंतर त्या केंद्राने ही जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना दिली आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणाले की तुम्ही ह्याच्यावर काहीतरी परमनंट सोल्युशन काढा. नंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 8 नोव्हेंबर 1945 रोजी ओडिसा, बंगाल आणि बिहार याचे एक केंद्र शासनाच्या खाली एक बैठक झाली. त्या बैठकामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणलेले की जे तुमचं अप्रोच आहे ते खूप मोठा चुकीचं आहे, कारण तुम्ही असं विचार करत होतात की जी पाणी आहे ती पाणी तुम्ही फक्त समुद्रामध्ये सोडायचा हा विचार करत होतात, पण तुम्ही असं विचार करत नव्हतात की ते पाणी आपण कसं स्टोअर करू शकतो आणि लोकांच्या भल्यासाठी आपण कसं वापरू शकतो. आणि त्यावेळेला इतिहासात पहिल्यांदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणले होते की पूर हा नैसर्गिक संपत्ती आहे, म्हणजे त्याचे खूप फायदे आहेत. तुम्ही त्याला काही पण म्हणता, म्हणजे शैतान का मारा असं पण त्याला म्हणत होते, पण देवी का कोप असं पण म्हणत होते. म्हणून तिथे बाबासाहेब आंबेडकरांनी क्लिअर त्याने सांगितले. नंतर त्याने 3 जानेवारी 1945 मध्ये बंगाल सचिवालयामध्ये तिथली प्रतिनिधी, नंतर ज्या
अदर स्टेट आहेत जवळपासचे त्यांच्यासोबत एक सभा घेतली. त्या सभामध्ये सांगितले की जनताला की जे दुसऱ्या देशामध्ये काम जे बनवले आहेत तशाच प्रमाणे आपण भारत देशामध्ये करता येईल. नंतर म्हणजे त्याने अमेरिकामध्ये पढाई केली होते. तिथे टेनिसी नदी म्हणून होती की टेनिसी व्हॅली कॉर्पोरेशन, त्यांनी त्याचा अभ्यास केला होता अगोदरच. आणि आता त्या खोल अभ्यास करून त्याचा दामोदर घाटी बहुउद्देशीय योजना, हिराकुंड प्रकल्प, सोनार नदी घाटी परियोजना असे प्लॅन करून तिथे मोठ्या प्रमाणात डॅम उभारले. डॅम उभारल्यामुळे तिथे जलमार्ग झाले. आता तुम्ही बघू शकता की तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये आता सुद्धा थोडं पाण्याचं भांडण आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांना असं वाटत होतं की आता भांडण इथे होतीलच, म्हणून त्याने आणि जलमार्गाचा विषय आहे तो स्टेटचा विषय आहे. जसं रेल्वेचा विषय केंद्राकडे असतो तसा हा स्टेटचा विषय होता. आणि जर आपण केंद्राकडे ती करायचं म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण मग कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काहीतरी चेंजेस, मग त्याचा खूप टाइम जाईल. म्हणून त्याने सगळ्या प्रतिनिधीसोबत बोलून त्यांना चांगलं कन्व्हिन्स करून हे सांगितले. नंतर त्याने मान्य पण झाले आणि त्याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांना तिथला फायदा झाला. आणि त्याने असताना 2 डिपार्टमेंट फॉर्म केले संस्था. पहिली संस्था केंद्रीय जलमार्ग सिंचन व जलवाहतूक आयोग, म्हणजे सध्या आता आपण चालू असलेले केंद्रीय जल आयोग म्हणून सध्या आहे. नंतर केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळ, आता सध्या ते केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण म्हणून आहे. त्यांचं मेन एक वर्क होतं की जो काही पाणी स्टोअर केलेला फायदा, जो काय फायदा होईल तो प्रत्येक लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असा त्यांचा उद्दिष्ट होता. आपण असं बघू शकता की त्यांचा दृष्टिकोन आणि त्यांचा अभ्यास कसा किती खोलवर होता. पुन्हा एकदा मी डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेबांना नमन करतो. जय हिंद. Well done, Sumit. Your explanation is engaging and informative. Now I call Ravi to explain making of Indian Constitution. Jai Hind everyone. So, my topic is making of Indian Constitution. So the journey begins with the small steps, which is more important, and to get something from that small important steps is the more important. So now come to the main topic, that the making of Indian Constitution and the role of Dr. B.R. Ambedkar in making the Indian Constitution and their democratic views. Firstly, there is a brief history about how Constitution is amended in this democratic India. You all know the India is a big democracy in all over the world. So to amend the Constitution, which where the all religions people and caste, gender are means very complex India. India is a very complex. So to amend the Constitution is very difficult. But Dr. B.R. Ambedkar and their committee made this task very easy. So there is a very opposition to this Constitution firstly. But after the very amendment and changes were made by Dr. B.R. Ambedkar and drafting committee, it was easy to adopt this Constitution for democratic India. Finally, in 26 January 1950, it is amended and effective in overall India. The Indian Constitution is amended and make effective in overall India. The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949. Means on 26 November, this is only accepted, means not totally become overall effective. Then previously I just said it is the biggest and valuable important constitution of democratic India. So it takes almost 2 years, 11 months and 18 days to complete. So first process begin with the process that Samvidhan Sabha, Constituent Assembly, we call the Constituent Assembly, which is formed in 1946. When there is a rule of British government in India, there was very trials to make the Indian Constitution, but it was not very effective. So which includes some acts: Government of India Act 1958, Indian Council Act 1961, Indian Council Act 1982 and Indian Council Act 1909. These all acts did not allowed by the perspective of Indians. These are totally related to the colonial interest, means British government interest. So these are not profitable for the constitutions or some changes made by British India. This is not profitable for India. So firstly, making of Constitution of India or by the India is tried by Motilal Nehru. The Motilal Nehru report 1928 was the first major attempt to make the Indian Constitution and real constitution, to draft constitution by themselves. It is also called as a Swaraj Constitution or Swaraj Samvidhan. In 1934, M.N. Roy proposed the idea of Constitution Assembly, that is Samvidhan Sabha.
It is one of the important steps towards the Indian Constitution. In 1938, Pandit Jawaharlal Nehru said that the Constitution of India, Free India, means independent India, should be made by Constitution Assembly only, and which is by elected people on the basis of their working experience and without any outside interference. Due to the imbalance in 19th century, due to the imbalance in British government or British ruling India government, after Second War, the demand of Constitution Assembly is approved by British government. Formation and structure of Constitution Assembly is approved in 8 August 1940. The demand for Constitution Assembly is approved by an established committee after Second World War. Means overall the began process as journey to make the real and truth Constitution of India is began after the Second World War 1940. In 1942, Cripps Mission, it is one of the important steps also from began, but it is not last for many times because there is some mistakes in that Cripps Mission. But in 1946, Cabinet Mission Plan the committee in which Lord Lawrence, Sir Stephen Cripps and Mr. A.V. Alexander, these are three main means we can say leaders which are appointed in Constituent Assembly. It is the one of the important steps. Total members of this assembly is 389, out of which 296 members from British ruling government and 93 from princely state, out of which 208 seats for Indian National Congress, 73 seats for Muslim League and 15 seats for independent candidates. This includes people from all regions, caste and gender, like women. There are 15 women in members of Constituent Assembly. The role of Constituent Assembly is means lifespan is 1946 to 1949. 9 December 1946, first meeting of Constitution Assembly was held in. Then Dr. Sachinananda Sinha is the first chairman of Constituent Assembly. Rajendra Prasad was the president of that assembly, and H.C. Mukherjee became the vice president. So the main topic now, the main means we can say main part of the Constitution Assembly was began objective presented by Jawaharlal Nehru, and which includes the main means we say the Dr. Babasaheb Ambedkar is means famously or popularly known for their given major contribution in rights of freedom right, economic right, political right, social opportunities, then religious belief and all other the means freedom that has given today for us. We are living and we are celebrating the independence of India. So the major contribution of Dr. B.R. Ambedkar for the freedoms and rights that today we are observing. So we are very grateful to Dr. B.R. Ambedkar, because the things which are assuming today that not like we are saying North Korea, this means country going to the like dictatorship. You are today like that you are saying the words or hearing the words dictatorship. So if we don't means if the person that is the person Dr. B.R. Ambedkar not was there, these are the rights we are means we are empowering and living with the social and independent life. Then we are moving towards the backward tribes and minority rights, the provided by equal security and equal opportunity to the all parts of the India. That was accepted by Constituent Assembly on January 2022, 1947. All these objectives presented by Ms. Jawaharlal Nehru was accepted by Constituent Assembly. Then next 3 June 1947, British Viceroy approved the plan for partition of India. The next big thing is partition of India. So overall things are done. Then now times to become partition of India, like Pakistan and India. So in two parts, India and Pakistan. Now then Indian Independence Act 1947 declared Constituent Assembly as India as independent and sovereign body. Then Constituent Assembly become the legislative body. President is Dr. Rajendra Prasad. Various 8 committees were there is included in making of Indian Constitution. But one of the important committee is drafting committee. So there is 7 members. Dr. Babasaheb Ambedkar, who is the president. Then Dr. K.M. Mughshi, Syed Mohammad
Sadunullah, N. Muhammad Rutu, and other members. Then first drafts was presented February 1948. 8 months were given to debate and offer suggestions to make the draft. The first drafts were presented on February 1948. Then after modifications, criticisms and suggestions, second draft were presented on October 1948. Then on 4 November 1948, Dr. B.R. Ambedkar presented the final report on Constitution Assembly. And then finally on 26 November 1949, the Constitution of India was amended and was accepted by Constituent Assembly. So now at that time, Indian Constitution consists of 395 articles, 12 schedules and 22 parts. Now currently 448 articles, 12 schedules and 25 parts. These are all about the making of Indian Constitution. Now we seen the means now I want to speak in Marathi. दॅट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार जे होते की डेमोक्रेसीबद्दल काय विचार होते. सो त्यांना असं सांगायचं होतं की डेमोक्रेसी म्हणजे एक चांगली गोष्ट आहे की जे देशातील विविधतेला जपून ठेवते, टिकून ठेवते. सो विषय म्हणजे मेन मुद्दा असा आहे की त्यांचे विचार काय होते डेमोक्रेसीबद्दल. सो त्यांचे विचार असे होते की डेमोक्रेसी नाही तर सोशल डेमोक्रेसी, म्हणजे की जे सर्व समाजातील सर्व लोकांना, सर्व अंगांना घेऊन सोबत चालेल. त्याच्यामध्ये वुमेन्स, सगळ्या ट्राईबचे लोक, सगळ्या गोष्टी रिप्रेझेंट झाल्या पाहिजे. ती एक कोणत्याही एका व्यक्तीला रिप्रेझेंट करता आली नाही पाहिजे. ती कोणत्याही एका व्यक्तीचं त्याच्यावर प्रतिनिधित्व नको. म्हणजे की ती युनियन ऑफ ट्रिनिटी, फ्रॅटर्निटी, कॅन से लिबर्टी, फ्रॅटर्निटी अँड म्हणजे बंधुता, समानता, एकता आणि बंधुता, युनिटी, या 3 गोष्टींवर आपली लोकशाही टिकली पाहिजे. बंधुता म्हणजे प्रत्येक समाजातील लोकांमध्ये, प्रत्येक धर्मातील लोकांमध्ये बंधुभाव टिकला पाहिजे. एकता, युनिटी, कुठेच म्हणजे असे की 2 विभागामध्ये, 2 गोष्टींमध्ये आपला देश जेव्हा एकत्र येण्याची वेळ येईल तेव्हा विभागला गेला नाही पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे समानता, सर्वांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी, सर्वांना एक म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये उतरण्याची संधी मिळाली पाहिजे. धन्यवाद. Again, I want to salute these 2 major, means we can say our role models for making Indian Constitution, for women empowerment and all the things which they given for us. So we have, आपण त्यांचे आभार मानले नाही पाहिजे, तर त्या गोष्टी टिकून ठेवल्या पाहिजे, त्याची जाणीव ठेवली पाहिजे. धन्यवाद. Ravindra, you have covered whole topic in short way and is so informative. Now I call Harshvardhan Kaje to explain leader of ever of race. जय हिंद एव्हरीवन. तर आजचा माझा विषय आहे शोषितांचा नेता. जर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल जर आपण विचार केला तर आपल्याला एकच आठवतं की त्यांचं जे योगदान आहे ते त्यावेळेस जे समाज पद्धत होती, जे की अस्पृश्य समाजात म्हणजे समजलं जायचं, दलित समाजाचं अस्पृश्यता समजलं जायचं, तर त्यासाठी त्यांनी म्हणजे त्या समाजासाठी त्यांचं काय योगदान आहे त्या सांगणार आहे. आणि त्यांचे ते एक थोर असे नेते होते, त्यांच्याबद्दल आज मी सांगतोय. ते तर लहानपणीपासूनच म्हणजे त्यांना एक काय म्हणता अस्पृश्यता असा एक शब्द ऐकून त्यांना त्या गोष्टीचा एकदम संताप झालेला होता. म्हणजे लहानपणीपासून जिकडं जा तिकडं त्यांना अस्पृश्य समजायचे, दलित समजायचे. तुझ्या स्पर्शाने, तुझ्या सावलीने म्हणजे आम्ही काय म्हणता आम्ही दूषित होऊ, असं त्यावेळेसच्या लोकांची समज होती. म्हणजे ते शाळेत देखील जायचं तर त्यांना वर्गाबाहेर बसायला लागत असे, किंवा त्यांचं घर देखील गावाच्या बाहेर असे. तर मग ते नेहमी हे प्रश्न त्यांना पडायचा की माझे कोणी मित्र नाही, माझे म्हणजे गुरुजी मला शाळेमध्ये शिकवत नाही, मला वर्गाबाहेर बसावं लागतं. तर त्यांचा प्रश्न घरच्यांना असायचा नेहमी. तर त्यांची ताई त्यांना नेहमी सांगायची की ही पिढ्यानपिढ्या म्हणजे ही प्रथा आहे ही की समाजाने आपल्याला असं वाईट टाकलेलं आहे आणि ते आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहे. तर त्यांचे बाबा त्यांचे बाबा त्यांना हेच म्हणायचे की तू खूप शिक्षण घे, खूप मोठा हो आणि तू सगळ्या समाजाचा नेता हो आणि हे सर्व बदल. मग ते नंतर त्यांनी मुंबईला जाऊन शिक्षण देखील केलं. त्यानंतर सयाजी गायकवाड यांच्या स्कॉलरशिपने ते परदेशात जाऊन स्कॉलरशिपवर परदेशात जाऊन त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाले. ते तिथून परत देखील आले आणि त्यांचं बडोदा येथे त्यांना एक नोकरी मिळाली. तर तिथे
ते तिथे पण त्यांचं सेमच होते. ते नोकरी त्यांची एक पोस्ट होती, तरी देखील लोक त्यांच्याशी म्हणजे असा व्यवहार करत की तुम्ही खालच्या जातीचे आहात, तुम्ही अस्पृश्य आहात. तर त्यांना पाणी म्हणजे त्यांना पिण्याची सोय नसेल किंवा त्यांना जे काही असेल किंवा फाईल वगैरे असेल ते लांबूनच द्यायचं काम असे करायचे त्यांच्यासोबत. तर मग त्यांचा म्हणजे त्यावेळेस त्यांना विचार आला की आता हे बदलायला हवं, म्हणजे आता मला समाजाला माझी गरज आहे आणि हे मी बदलून टाकणार आहे. तर मग त्यावेळेस त्यांनी बडोद्याहून मुंबईला आले आणि मग नंतर त्यांनी वयाच्या 36व्या वर्षी म्हणजेच 20 मार्च 1927ला त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध एक चळवळ सुरू केली. जे की आपण बघतो की महाड, रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात जे चवदार तळ आहे तिथे त्यांनी तो सत्याग्रह केला. म्हणजे जवळजवळ 5000पेक्षा जास्त स्त्री पुरुषांसह त्यांनी हा सत्याग्रह केला. या सत्याग्रहात त्यावेळेस अशी समाजाची म्हणजे काही तथांकित लोक होते, त्यांची समज आणि विचार असा होता की सर्व समाजांनी म्हणजे सर्वांसाठी या तळ्याचे पाणी खुले आहे, शिवाय अस्पृश्यता समाजा सोडून. तर मग त्यांनी या विरुद्ध चळवळ सुरू केली आणि स्वतः त्यांनी त्या तलावाचे पाणी पिऊन अस्पृश्यता समाजासाठी तो तलाव खुला केला आणि त्यांना सांगून दिले की आपला हक्क आहे, हक्क मागून मिळत नसतो, तो हिसकून घ्यावा लागतो. त्यांनी त्यावेळेस सगळ्या समाजाला सांगून दिले. आणि 20 मार्च हा दिवस आपण समता दिवस म्हणून देखील साजरा करतो. त्यानंतर वयाच्या 40व्या वर्षी म्हणजेच 1930 साली त्यांनी कालामंदिर चळवळ, जे की म्हणजे त्यावेळेस असं मानलं जायचं म्हणजे होतीच समाजाची की अस्पृश्यता असल्यामुळे त्यांना मंदिरात देखील प्रवेश नव्हता. मग त्यावेळेस ह्या चळवळीत म्हणजे आंबेडकरांचं असं म्हणणं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं असं म्हणणं होते की हे समाजाचा एक भाग आहे आणि यांना हा यांचा अधिकार आहे, यांना समानता मिटली पाहिजे समाजात आणि यांना मंदिरात देखील परवानगी मिळाली पाहिजे जाण्याची. तर जवळजवळ 15,000 दलित समाजासोबत नाशिक येथील कालामंदिर चळवळीत यांनी सहभाग घेतला आणि त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबाबतीत जर अजून बोलायचं झालं तर एक त्यावेळेसचा समाज होता शोषित समाज, दलित समाज, अस्पृश्य समाज. त्यासोबत अजून एक समाज होता जो की स्त्री समाज. म्हणजे त्यावेळेचा जो समाज होता त्या समाजाकडून स्त्रीचे खूप शोषण व्हायचे. त्या म्हणजे अपाट असं शोषण व्हायचं. त्यावर महिलांच्या अत्याचारावर त्यांनी असं बाबासाहेबांचं असं विपुल असं लेखन होतं. त्यांनी त्यांच्या लेखनातून मूकनायक आणि बहिष्कृत भारत हे असे 2 वृत्तपत्रांची स्थापना केली आणि त्या वृत्तपत्रातून त्यांनी समाजापर्यंत आपण स्त्रीची विटंबना होणार नाही, स्त्रीचं शोषण होणार नाही, कसं थांबवता येईल हे समाजापर्यंत पोहोचवलं. त्यानंतर देशातील समान नागरिक म्हणून स्त्रियांना कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली. 1950मध्ये द हिंदू कोड बिल कायदा मांडणारे बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्या कायद्यामध्ये स्त्रियांचे स्वातंत्र्य अधिकार म्हणजे त्यांना स्त्रियांना एक शिक्षणाचा अधिकार, हे सर्व अधिकार त्यांनी त्या कायद्यातून त्यांनी मिळवून दिले. त्यानंतर महिलांना त्यांनी राईट टू डिवोर्स, राईट टू इनहेरिटन्सी आणि इंटरकास्ट मॅरेज असे विविध कायदा आणि अधिकारांचा त्यांनी अधिकार दिले महिलांना. त्यानंतर 1976चा जो समान मोबदला कायदा होता, ज्यामध्ये महिलांना समाजासोबत एक समानताचा अधिकार मिळाला, त्या कायद्यात त्यांनी सांगितले. आणि 1961चा जो हुंडा प्रतिबंध कायदा, म्हणजे हुंडा देऊन मग मुलीसोबत म्हणजे पहिले मुलीकडचे हुंडा घ्यायचे मग लग्न करायचे, तर त्यांनी तो कायदा बंद केला. यांसारख्या अशा विविध कायद्यांना म्हणजे कायदा त्यांनी स्त्रियांसाठी अंमलात आणले. त्यांनी समाजामध्ये स्त्रीचं जो एक दर्जा आहे तो समजला आणि त्यांनी त्यावर कायदेशीररित्या काम केले. जवळजवळ भारतातील सर्व अस्पृश्य समाज आणि दलित समाजाविरुद्ध आणि स्त्री जो शोषण होता, स्त्री जे काय म्हणतात त्यावेळेच्या समाजाचा एक शोषक असा घटक होता. त्या अशा स्त्रीवादी चळवळ आणि शोषक समाजाविरुद्ध त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांचं मोठे योगदान आहे. तर मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नमन करतो आणि माझे 2 शब्द थांबतो.
Your clarity and structure made understanding effortless. Now I call Harshvardhan Gaikwad to tell us what were thoughts of Dr. B.R. Ambedkar on India. जय हिंद एव्हरीवन. मी सुरू करतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचा देश उभारणीसाठी असलेले त्यांचे विचार या विषयावर एक थोडंसं ब्रीफ देईल. की मी सुरू करताना सुरू करेल की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आपल्याला सगळ्यात मोठी देणगी काहीतरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. तुम्ही आज आपण एवढे जण इथे येऊन बोललात, आपल्याला एक स्टेज दिलं, आपल्याला एक व्यासपीठ दिलं. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांची जी दूरदृष्टी होती. इथला समाज, इथला प्रत्येक माणूस, इथला प्रत्येक घटक कसा जाऊन पुढे बोलेल, त्यांचा आवाज कसा उठवला जाईल. कारण नेहमीच त्यांचं एक मत असायचं की बाबा संघर्ष आयुष्यात असतो, तो संघर्ष केला पाहिजे, त्याच्या विरुद्ध अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. आणि त्याच अन्यायाचा आवाज आपण उठवत आहोत. आणि एक प्रत्येकाला एक व्यासपीठ निर्माण करून दिलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक मत होतं प्रत्येक गोष्टीबद्दल असायचं. आणि त्याचबरोबर आपण बघतोयच की बाबा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिलं. राईट. संविधान जगातलं सगळ्यात मोठं संविधान आहे. आय विल से द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट कंट्री, द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी. संविधानाबद्दल बोलायचं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नेहमी वाटायचं की देशात जी पॉलिटिकल पॉवर आहे ना, ती मल्टी पॉलिटिकल पॉवर असली पाहिजे. कोणती पण सत्ता एक हाती सत्ता नसली पाहिजे. ते नेहमी ह्या गोष्टीच्या ह्याच्यात होते की बाबा आपण म्हणतो ना युनिटी इन डायव्हर्सिटी. मग ती डायव्हर्सिटी कशी होती, तर डायव्हर्सिटी अशा प्रकारे होती की प्रत्येक गोष्टीत एक वेगवेगळ्या प्रकारचे माणसं पुढे आले पाहिजे, प्रत्येक वेगवेगळ्या घटकं पुढे आले पाहिजे, ज्यामुळे त्यांचा आवाज उठवला जाईल, त्यांना एक संधी मिळेल. आपण बघितलं की काही जणांनी इक्वॅलिटी अँड इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज खूप सुंदर अशा प्रकारे आपल्याला एक ब्रीफ दिले. म्हणजेच काहीतरी प्रत्येकाला एक तो चान्स भेटला पाहिजे, प्रत्येकाला ती ऑपॉर्च्युनिटी भेटली पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सगळ्यात पहिला थॉट होता. पुढे जाईल मी बोलेल समता, समानता, बंधुता, एकता, न्याय आणि एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ह्या गोष्टीवर जेव्हा बोलतो तेव्हा समता हा सगळ्यात पहिला शब्द ठेवण्यामागचं कारण काय. की मी एक्झाम्पल देतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की जर आपण एक घटक घेतला समाजाचा, तो मागच्या 2000 वर्षापासून त्याच्याकडे काहीच नाही आहे, त्याला तुम्ही संधीच देत नाही. जर त्याला मी संधी देण्याचं काम करत आहे तर कुठेतरी पुढच्या 100-150 वर्षात जाऊन तो त्या लेवलला येईल की ह्या समाजातला प्रत्येक घटक त्या लेवलला येईल. म्हणजे काय सांगायचं, समतेचं एक बाबासाहेबांनी की एक बीज पेरला गेले. समानता काय, तर स्त्री पुरुष समानता. आज बघू शकतो की पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक स्त्री इथे काम करत आहेत. आता बघू शकतो जेवढे स्पीकर्स बोलले त्याच्यात आपण बघू शकतो की स्टार्टिंग टू एंडपर्यंत 2 मुले अँकरिंग करतात. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची देण आहे की बाबा इथला प्रत्येक समाज कसा पुढे येईल, प्रत्येक स्त्री कशी पुढे येईल. कारण एक त्यांचा एक थॉट होता की आय मेजर द प्रोग्रेस ऑफ दॅट सोसायटी इन टू द प्रोग्रेशन ऑफ दॅट वुमेन डिड बाय दॅट सोसायटी. म्हणजे काय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की महिलांनी किती प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल केली, त्या दिशेवर मी त्या समाजाची वाटचाल बघतो. पुढे जाईल मी म्हणेल की बाबासाहेब आंबेडकरांचे कामगारांसाठी एक मत होतं, इथल्या देशातल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी एक मत होतं की 12 तासाहून 8 तास. मी सांगितलं की आधी 12 तास काम करावं लागायचं, नंतर ते 8 तास झालं. या देशातली पॉवर डिवाइड असेल, देशातलं एक कार्यकारी मंडळ असेल, विधिमंडळ असेल, न्यायपालिका असेल, ह्या सगळ्यांच्या धोरणाबद्दल आपण सगळ्यांनीच आता बघितलेल्या त्या गोष्टी सगळ्यात जाणून घेतलेल्या आहेत. पुढे जाऊन मी म्हणेल की जसं करणं मेन्शन केलं की अन्न, वस्त्र, निवारासोबत शिक्षण आणि आरोग्य हे देशाच्या मूलभूत गरजा झालेल्या आहेत. हेच ते पॉईंट, हाच तो विचार. शिक्षण रोजीला गेलं पाहिजे, ते प्रत्येकाला शिक्षण भेटलं पाहिजे. राईट टू एज्युकेशन जो की आता एक ह्युमन राईट आहे. राईट. मग जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी बघतो तर आपल्याला कळायला पाहिजे की त्या माणसांची दूरदृष्टी काय होती, किती त्यावेळेस त्यांनी जो विचार केला तो आता आपण बघतो की बाबा त्यांचं तेव्हाच म्हणणं होतं की कॉलेजेसचं जे हायर सेकंडरी एज्युकेशन आहे ते फ्री झालं पाहिजे होतं, ज्याची आता खरंच गरज पडते. कारण असा काही समाज आहे जो की खरंच त्या इकॉनॉमिक कंडिशनचा नाही की तो फी पे करू शकेल, त्याची आता आपल्याला गरज भासते. राईट. पुढे जाऊन मी एवढंच सांगेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राष्ट्र निर्माणासाठी जेवढे काही विचार आहे तेवढे सगळे ऐकतोय आपण. त्यांच्याकडून आपली एक छोटीशी आपल्याकडनं एक प्रयत्न असा पाहिजे की त्यांचे विचार जपले गेले पाहिजेत. त्यांनी ज्या कोणत्या गोष्टी सांगितल्यात त्या आपण किती आचरणात आणतो त्या महत्त्वाच्या आहेत फक्त. आणि ह्या स्टेज थ्रू आपण त्यांचे एक विचार आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सगळ्यात मोठी आपल्या सगळ्यांसाठी एक पर्वणी होती. जाता जाता मी नामदेव ढसाळांच्या 2 लाईनी म्हणलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसाठी की आज आमचे जे काही आहे हे सर्व तुझेच आहे. आज आमचे जे काही आहे सर्व तुझेच आहे. हे जगणे, हे मरणे, हे सुख आणि दुःख. हे जगणे, हे मरणे, हे सुख आणि दुःख, हे स्वप्न आणि वास्तव, ही भूक आणि सहान, ही सर्व पुण्याई तुझीच आहे. बाभीमा, ही सर्व पुण्याई तुझीच आहे. धन्यवाद. Thank you, Harshvardhan. It was nice explanation. It was an overwhelmed experience to listen all these aspirants.
So we Harshavardhan mentioned CEC provide stage. So CEC appeal you if anyone from the crowd wants to highlight more brief on about topics can initiate and come on dais to present his views. So anyone is interested? So जय हिंद एवरीवन. सो आजच्या ज्या कार्यक्रमानिमित्त परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. ओके. जय हिंद एवरीवन. माय सेल्फ प्रबुद्ध मगरे. आय एम फ्रॉम मेकॅनिकल बी डिव्हिजन. सो आय लाईक टू मला आजच्या या प्रसंगाबद्दल बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. सो परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याबद्दल बोलावे तितके कमी. हे महामानवान जे आपल्यासाठी केले व आपण जे आत्ता जे करतो यामुळेच आपण समोर जाऊ शकतो. त्यांनी जे आपल्यासाठी केलेले आहे त्या गोष्टीमुळे आज आपल्याला इक्वॅलिटी व संधी भेटलेली आहे की काही करण्याची. जे स्त्री पुरुष समानता, जातीबद्दल समानता किंवा इक्वॅलिटी बरेचशे अशा गोष्टी ज्या आहेत त्यांना आपल्याला प्रोव्हाइड केलं. त्यांच्या याच्यानुसार त्यांनी आपल्याला दिल्या. महात्मा ज्योतिबा फुलेबद्दल बोलावं जितके कमी. माझ्या शब्दात तर ते इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे गॉड आहे. माझ्याप्रमाणे ते देव आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर हे त्यांनी तर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहे म्हणावे तितके कमी. सो धन्यवाद. बस एवढं बोलण्यासाठी. थँक्यू. Now I call Harshavardhan Gaikwad to give vote of thanks. So we are at the last part of the today's event. So I am here for presenting the vote of thanks. So starting with I am here to thank each and everyone out here who work continuously to make this event grand success. Whole CEC team, everyone who was there, who did their jobs very perfectly. I am glad to see that the Josh was all over the last 15 days because no one has everyone was held high. That was the biggest achievement we did from this event. Going ahead, I thank each and everyone who is present in this August gathering, who has come to attend this event, who are the, I say, from this stage I can just say that we call ourselves as a 1% community. And if you are becoming a part of that, it is the achievement in yourself. So thank you each and everyone who is present here. So we will have one feedback session. So just write a feedback on that sticky notes and paste it on the whiteboard. So I declare the event is over now. Thank you. Jai Hind.